पंजाबी प्रचार टीवी नाल जुड़े सारे दोस्तों को अहमद रज़ा दा सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों साडे नाल मौजूद हैं इस टाइम पंजाबी के मशहूर दानश्वर एहसान बाजवा साहब। असीं उन्हां दे घर बैठे हाँ और यकीनन इत्थों तुसीं इसे ही चैनल ते कई बार ये वीडियोज़ इन्हां दे घर जो असीं बैठ के रिकॉर्ड किया उहदे ते मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ लोक अदब वो दे विच शामिल है। लेकिन खास जिस चीज़ वाल असीं इत्थों दे ध्यान दिलवाते रहे इत्थों दी हुकूमतां दा इत्थों दी सियासतां दा वो इत्थों दे ज़मीनी हकैक सन कि ज़मीनी हकैक दे विच किस तरह असीं प्यार दोस्ती मुहब्बत इहदी फिज़ा क्रिएट कर सकते हैं। और उहदे विच एक तो टूरिज़म सी, टूरिज़म दे नाल नाल फिर लोकां दे जिहड़े मजहबी टूरिज़म सी और मजहबी टूरिज़म तो वध के जिहड़े उन्हां दे मजहबी अकीदे सी जिन्हां दा एहतराम करके असी एक दूसरे के नेड़े आ सकते हैं। यकीनन इस खिते दे जितने मज़ाहिब हैं उन्हां सारियां दा एहतराम हर रोशन ख्याल हर नेक इंसान नूं उसदा होएगा। सो इस तरह बाजवा साहब नूं भी इस चीज़ का बड़ा एहतराम है कि सब दे मजहबां दा एहतराम होना चाहिए। मुसलमान अपनी जगह ते रवे, सिख अपनी जगह ते रवे, हिंदू रवे, ईसाई रवे, लेकिन वो दूसरे दे मज़हब की निंदिया ना करे। अगर वो इस तरह सरेआम उसकी निंदिया करेगा तो उहदे विच जिहड़े ज़मीनी हकायक हैं वो बदलणगे, इत्थे लड़ाइयाँ बिड़ाइयाँ इत्थों दा अमन वो तबाह होएगा। इहदे नाल नाल फिर दूसरी जुड़त जिहड़ी सी वो पंजाब धरती दी सी कि पंजाब दी मिट्टी दे नाल इस कौमीयत नाल पंजाबी दे नाल किहड़ियां चीज़ां जुड़ियां होईयां जिहड़ियां इन्हां दा कौमी तशख्खुस दोबारा तो फिर बहाल कर सकदियां। इसलिए पंजाबी कौम दी चाहे पंजाबी ज़बान होवे, पंजाब धरती होवे या इत्थों दे सूफी होण गुरु होण जिन्हां ने सांझ एक पैदा की उन्हां ते हमेशा असीं इत्थे बैठ के गल करते रहे। करतारपुर दा लांघा उन्हां विचों ही एक अहम मसला है, मसला सी। अज जो मसला ख़त्म होंदा सा नज़र आ रही है क्योंकि इसकी ज़मीनी हकीकत ये सी, अगर जोग्राफियाई इसकी अहमियत देखिए कि जिहड़ा दोनों मुल्कों नूं इत्थों दे लांघे दे राहीं नेड़े लियाया जा सकता है। तुसीं वेख्या होएगा कि असी करतारपुर जाके वो नाला वो दरिया असी इसकी निशानदेही कोई तो 2.5-3 साल पहले इसकी कीती सी कि अगर यह लांघा खोल दिता जाए। बाजवा साहब मेरे नाल सन और असी अगे तक गए सी, उहदे ते असी करतारपुर राहीं भी वीडियो बनाईयां सी। और वो लोग जिहड़े अमरीका बैठे हैं, कैनेडा बैठे हैं, बरतानिया बैठे हैं, दुनिया दे विच जिथे बैठे हैं, आस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जिथे जिथे साडे दोस्तां नाल राबते हैं, उन्हां दी इह चाहत सी कि ये लांघा खोला जाए जिहदे नाल इंडिया और पाकिस्तान दे ना सिर्फ तल्लुकात बेहतर होणगे बल्कि पंजाबी होर नेड़े आणगे। और उन्हां लोकां तों क्यों उन्हां दी धार्मिक जिहड़ियां थावां हैं उन्हां तों खोह लईआं जाण जिन्हां दे जिवें मुसलमानां वास्ते मक्का मदीना है उन्हां वास्ते जो कोई बेजा पाबंदियां लाईआं जाण तो उन्हां नूं तकलीफ होएगी। इस तरीके ही करतारपुर कॉरीडोर का मसला सी। अज यकीनन असी मुबारकबाद देने दोनों मुल्कों को कि उन्होंने इस ते काम किया और अज दोनों मुल्क एक दूसरे के नेड़े भी आ रहे हैं। पंजाबियों को भी लग रही है कि ये वो लांघा न सिर्फ एक मजहबी लांघा है बल्कि इस तो वध के एक इंसानियत का लांघा भी है। बाजवा साहब तो मैं पूछाँगा कि किन्ने खुश हैं इस चीज़ से क्योंकि अचीवमेंट है। ये बेशक एक समंदर है लेकिन उन्हां विच एक कतरा वो साडा हिस्सा भी सी, बाजवा साहब का भी उहदे च वड्डा एक हिस्सा सी। उन्होंने पाया सारे लोगों अगे गल की और उसका असर होया। बाजवा साहब ये दसो कि इनू किवें वेखदे हो? खुशी की गल तो है ही, अगे दोनों मुल्कों को की करना चाहिए और इनू मजीद किवें इन दे लोगों को नेड़े लियाया जा सकता है? किहड़े ऐसे काम किए? हाँ जी, बुल्ले शाह ने कहा सी कि बुल्लिया रब रब कहो ना कहो आई सूरतों सच्चा रहो। गल यह है कि पहला सूरत है और बुल्ले शाह ने कहा सी कि हर हर विच सूरत रब दी है, किते ज़ाहर है किते छुपदी है। तो गल यह है कि अगर ये रब दी सूरत है तो फिर रब दे बंदियां ने ये वक्रे वक्रे टोकरे और उहदे पारों नफरत। मज़हब एक टीचा है, हर बंदे का एक अपना टीचा है कि उन्हें अपने मुताबक अपने तरीके नाल अपनी शरह के मुताबक अपने कोड के मुताबक अपने रब नूं अपने रसूल नूं राज़ी करना है।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਾਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੀਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਾਣ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਜਾਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਖਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਘ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟੀ, ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿਟੀ ਸਮਝੋ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 5000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ 500 ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕੰਟਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਡੱਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ,
ਕਿ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਅਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਵਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 20 ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦੇ ਬਟਨ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਐਟਮ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਅਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਇਨਸ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ 'ਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤਜਾਰਤ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਝੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ PhD ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਫਰੀਦ ਤੇ PhD ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।